So, good morning, student. Again, we have to start the trigonometric function topic and exercise 3.3. Question number 3 is the last question of this topic. Then, first of all, the formula for sine inverse of x. Sine inverse of sine x, only we have to write the angle of the given function. Also, cos inverse of cos x is again cos x, tan inverse of tan x is again x. Also, in last lecture we have to study about this formula. Sin inverse x is equals to cosec inverse of 1 upon x. Again, sin inverse of minus x is equals to minus of sin inverse x. But the formula for cos inverse of minus x is equals to minus of cos inverse of x. In between, the value of x is minus 1 to 1. Again, tan inverse of minus x is minus tan inverse of x. Again, property sin inverse of x plus cos inverse of x is equals to pi by 2. Again, tan inverse of x. Tan inverse of x and what is the formula? Tan inverse of x plus cot inverse of x. This is equals to pi by 2. And the last formula, cosec inverse of x plus sec inverse of x. Again the value is equals to pi by 2. And the last property, that is tan inverse of x plus tan inverse of y is equals to tan inverse of x plus y divided 1 minus x into y. Only we have to replace the minus sign, here minus and here plus. And the last formula, 2 into tan inverse x is equals to tan inverse of 2x by 1 minus x square. In all these formulae, we have to solve the last point, that is the trigonometric function on exercise 3.3 on question number 3. Then we have to write the first question. What is the first question? Question number 3, first of all, prove that the following. First example, sin inverse of minus 1 by root 2 minus 3 into sin inverse of root 3 by 2 is equals to minus 3 pi by 4. पण आपल्या दिलेल्या पुस्तकामध्ये इथे मायनस साइन दिलेला आहे. मायनस साइन घ्यायचं नाही. मायनस साइन नाही घेतलं तर हे आपल्याला प्रूव्ह करता येणार नाही. तर आपण मागच्या लेक्चर्स मध्ये काय पाहिलेलं होतं? प्रिन्सिपल व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायचं पाहिलेलं होतं. What is the formula for principal values we have to find? Only we have to write by comparing the angle, means x is equals to the given angle. By this we have to solve again the formula. For same example we have to solve. याच पद्धतीने आपल्याला हे एक्झाम्पल सॉल्व करायचं आहे. पहिला फॉर्म्युला काय दिलेला आहे? पहिला एक्झाम्पल काय दिलेला आहे? फर्स्ट व्हॅल्यूज, दॅट इज sin inverse of 1 upon root 2. sin inverse of 1 upon root 2 is equals to काय लिहायचं आपल्याला? x लिहायचं आहे. इनवर्स काढून टाकलं तर sin inverse x to write as sin x and which is equals to value is 1 upon root 2. And what is the value of 1 upon root 2 in the given angle, that is the sin, that is pi by 4. Means the value of x is equals to pi by 4. This is the first value of sin inverse x. Again the second value, what is the second value? Sin inverse of root 3 by 2. Again to write as x. Again sin of x is equals to root 3 by 2. Then what is the values of root 3 by 2 in the sine angle? 1 by 2 means pi by 6. Root 3 by 2 means pi by 3. Pi by 3. Again by comparing these values, x is equals to pi by 3. These two values you can put in the given examples and we have to solve the values. First of all, here we have to prove. Means first to write as LHS. What is the LHS? Sin inverse of 1 upon root 2 minus 3 into sin inverse of root 3 by 2. Then we can put these values.
what is these values? Sin inverse of 1 upon root 2 means the values of x. What is the value of x? That is pi by 4. We can put pi by 4 minus, here value is 3 into, again to write this value, that is the x value is again pi by 3. We can put the value of pi by 3, then 3 and 3 cancel by multiplying or cross multiply. 1 into 4, that is 4, 1 into pi minus 4 into pi, that is 4 pi, and 1 minus 4 value is minus 3 pi by 4, and which is RHS of the given example. अशा पद्धतीने आपल्याला दिलेली व्हॅल्यूज आपण प्रूव्ह करू शकतो. फक्त दिलेल्या एक्झाम्पल्स मध्ये पुस्तकामध्ये इथे मायनस साइन दिलेलं, मायनस साइन घ्यायचं नाही, नाहीतर ती व्हॅल्यू आपल्याला प्रूव्ह करता येणार नाही. जर मायनस साइन इथे घेतलं तर इकडची व्हॅल्यू आपली चेंज होते. इथं -1 -4 म्हणजे -5 पाय बाय 4 आपल्याला व्हॅल्यू लिहिता येईल. ठीक आहे, इथे लक्षामध्ये अशा पद्धतीने या टाईपवरती तुम्हाला क्वेश्चन कंपल्सरी परीक्षेमध्ये आहे आणि तेही 4 मार्कासाठी परीक्षेमध्ये क्वेश्चन येतोच. इथे लक्षात, हे झालं फर्स्ट एक्झाम्पल. आता सेकंड, what is the second example? Second example is sin inverse of minus 1 by 2. Second, sin inverse of minus 1 by 2 plus cos inverse of minus root 3 by 2, and again which is equals to cos inverse of minus 1 by 2. म्हणजे आपल्याला इथे एकूण 3 व्हॅल्यू दिलेले आहेत. LHS इज इक्वल्स टू RHS आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. सुरुवातीला काय करायचं, टू फाइंड द प्रिन्सिपल व्हॅल्यूज ऑफ ऑल दीज फंक्शन्स. इथे लक्षामध्ये आता त्याच पद्धतीने सेम व्हॅल्यू आपल्याला पहिली फाइंड आउट करायचे आहे. फर्स्ट व्हॅल्यूज काय आहे, आता इथे फर्स्ट व्हॅल्यू x घ्या, इथे सेकंड व्हॅल्यू y घ्या आणि थर्ड व्हॅल्यूज काय घ्या, z घ्या. 3 व्हॅल्यू वेगळे तुम्हाला दिलेले आहेत, 3 व्हॅल्यूज घ्या. फर्स्ट व्हॅल्यूज काय, sin inverse of minus 1 upon 2. sin inverse of minus 1 upon 2 म्हणजे आपण व्हॅल्यू कोणती घेणार आहे, x means sin x is equals to minus 1 upon 2. then what is the values, sin pi by 6, 1 by 2 केव्हा असतो, sin pi by 6 ला असतो. आणि त्याच पद्धतीने त्याचा अँगल लिहा minus pi by 6. And then by compare these values, that is x is equals to minus pi by 6. अशा पद्धतीने ही व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करता येईल. पण मागच्या एक्झाम्पल्स मध्ये आपण cosचा फॉर्म्युला वेगळा वापरला होता. cos pi minus theta किंवा cos pi plus theta is equals to minus cos theta आपण घेतलेला होता. तो फॉर्म्युला वापरला तरी चालतो. आणि त्याच पद्धतीने हा एक नवीन प्रॉपर्टी तुम्हाला दिलेला आहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मध्ये, ती प्रॉपर्टी सुद्धा वापरून तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व करता येईल. आता ही झाली आपली पहिली व्हॅल्यू. सेकंड मीन्स द व्हॅल्यू ऑफ y, cos इनवर्स ऑफ minus root 3 by 2. cos इनवर्स ऑफ minus root 3 by 2. इथं व्हॅल्यू वेगळी दिलेली आहे, म्हणून आपल्याला व्हॅल्यू काय घ्यायची आहे, इक्वल्स टू y घ्या, इक्वल्स टू y. then cos इनवर्स ऑफ minus root 3 by 2 is equals to काय घेतलं आपण, y. आपला फॉर्म्युला काय, cos इनवर्स ऑफ minus x म्हणजे pi minus cos इनवर्स x तुम्हाला व्हॅल्यू देता येईल. डायरेक्ट आपल्याला ती व्हॅल्यू पुट करता येईल बाय युजिंग फॉर्म्युला, म्हणजे pi minus ऑफ cos इनवर्स ऑफ x. x म्हणजे काय, तर root 3 by 2 घ्यायचं, root 3 by 2. आणि अँगल केव्हा असतो root 3 by 2 ला, root 3 by 2. sin ला pi by 3 असतो. आता root 3 by 2 म्हणजे pi by 6 असतो, म्हणजे 30 डिग्री असतो. म्हणजे काय लागलं, pi by 6. क्रॉस मल्टिप्लाय केलं तर 6 minus 1 that is 5 pi by 6 is
याची व्हॅल्यूज काय लिहिता येईल आपल्याला 5π/6 लिहिता येईल आणि ही व्हॅल्यू आपण कोणती घेतली आहे पण ही व्हॅल्यू x म्हणून घ्या. ही व्हॅल्यूज कोणती घ्यायची y घ्या असेल तर ही व्हॅल्यू ॲज इट पुट केली तरी चालेल. बघू पुढचं cos इनवर्स ऑफ -1/2 cos इनवर्स ऑफ -1/2 सेम त्याच पद्धतीने तुम्हाला फॉर्म्युला वापरायचा आहे. काय व्हॅल्यूज पाय मायनस cos इनवर्स ऑफ 1/2 अँगलला इथं परत काय घ्यायचं आहे मायनस साइन घ्यायचं नाही. आता व्हॅल्यूज 1/2 केव्हा असतं तर 60 डिग्रीला. ही पहिली व्हॅल्यू 30 डिग्री आहे दुसरी व्हॅल्यू 60 डिग्री आहे. 60 डिग्री म्हणजे आपण किती लिहितो π/3 अगेन बाय क्रॉस मल्टिप्लाय means 3 - 1 that is 2 3 - 1 is 2π/3 म्हणजे LHS = RHS आपल्याला व्हॅल्यूज प्रूव्ह करायचे. समजा ही व्हॅल्यू आपण तुम्ही y मांडला ही व्हॅल्यू z मांडला तर तुम्हाला प्रूव्ह काय करायचे x + y = z ही व्हॅल्यूज तुम्हाला प्रूव्ह करायचे. आता आपण LHS व्हॉट इज द LHS LHS = sin inverse of -1/2 plus cos inverse of -√3/2 दोन्ही व्हॅल्यू आपण घेतल्या. आता पहिली व्हॅल्यू सांगा sin inverse of -1/2 व्हॅल्यूज काय -π/6 ओके. देन cos inverse of -√3/2 cos inverse of -√3/2 व्हॅल्यूज कोणती काढले 5π/6 5π/6. आता फक्त इथं काय फाइंड आउट करायचं आहे बेस सेम तुम्हाला दिलेला आहे -π + 5π म्हणजे अंशाची फक्त आपण काय करणार आता वजाबाकी करायची. म्हणजे 5 - 1 किती होईल 5 - 1 that is प्लस व्हॅल्यू 4π 5 - 1 that is 4π/6 होईल. पण आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे cos इनवर्स ऑफ -1/2 म्हणजे किती 2π/3 2π/3 2 ने कॅन्सल करा 2 आणि 3 म्हणजे व्हॅल्यूज काढली 2π/3 आणि ही व्हॅल्यूज कशी झाली आपली RHS म्हणजे LHS = RHS अशा पद्धतीने आपल्याला फाइंड आउट करता येईल. कोणते एक्झाम्पल्स आपण पाहतोय फक्त प्रिन्सिपल व्हॅल्यूज फाइंड आउट करतोय आणि या एक्झाम्पल्स मध्ये पुट करतोय. म्हणजे मागचे जे काही एक्झाम्पल्स होते त्याच एक्झाम्पल्स मध्ये फक्त इव्हॅल्युएट व्हॅल्यूज होती. आता इथं आपण काय फाइंड आउट केलं उद्या जिथं आन्सर तुम्हाला अगोदरच दिलेला आहे आणि फक्त सॉल्व्ह करायचं येते लक्षामध्ये. आता याच्या पुढचं एक्झाम्पल्स नंबर 3 आहे ते एक्झाम्पल जास्तीत जास्त म्हणजे 2 ते 3 वेळेस परीक्षेमध्ये विचारलेलं आहे. कंपल्सरी एक्झाम्पल म्हणजे महत्त्वाचं एक्झाम्पल आहे. बघा कशा पद्धतीने तुम्हाला सॉल्व्ह करता येईल. मागच्याच परीक्षेमध्ये झालेल्या परीक्षेमध्ये विचारलेला क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन नंबर आपला 3 दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये काय अडचण फक्त आपल्याला व्हॅल्यूज काय करायचे पुट करायचं आहे. यू कॅन पुट द व्हॅल्यूज एग्जांपल्स नंबर किती आहे 3 आहे. sin इनवर्स 3/5 एग्जांपल्स 3 sin इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 is equals to sin इनवर्स 56/65 आता ही व्हॅल्यू आपल्याला LHS RHS प्रूव्ह करायचं आहे. मागच्या एक्झाम्पल्स मध्ये आपण काय केलं होतं इथं cos दिलेलं होतं पण आपण फक्त प्रिन्सिपल व्हॅल्यूज फाइंड आउट केलेल्या होत्या. तशाच पद्धतीने आपण इथे थोडासा वेगळा फॉर्म्युला वापरायचा. बघा कशा व्हॅल्यूज आपण फाइंड आउट करणार आहे. पहिली व्हॅल्यूज म्हणजे तुम्ही x माना दुसरी व्हॅल्यूज y आणि तिसरी व्हॅल्यूज z. x + y = z आपण प्रूव्ह केलं म्हणजे दिलेलं एक्झाम्पल्स आपल्याला प्रूव्ह करता येईल. बरोबर आहे. मग आता पहिली व्हॅल्यू मी घेणार आहे फर्स्ट पण त्याच्या अगोदर मी तुम्हाला आणखी एक फॉर्म्युला सांगणार आहे. कोणचं sin² θ + cos² θ = 1 ही आयडेंटिटी आपल्याला माहिती आहे. याच्यावरून फक्त व्हॅल्यू चेंज करा म्हणजे cos² θ = 1 - sin² θ रूट घेतला तर काय होईल 1 - sin² θ
अशा पद्धतीने व्हॅल्यूज फाइंड आउट करता येईल. आणि जर साइन घेतला तर इंटरचेंज करा व्हॅल्यूज 1 मायनस cos स्क्वेअर थीटा. या दोन्ही फॉर्म्युला आपल्याला इथं आता वापरायचे. पहिला फॉर्म्युला कोणता आहे? फर्स्ट एक्झाम्पल साइन इनव्हर्स काय दिलेलं आहे? साइन इनव्हर्स 3/5 काय? फर्स्ट व्हॅल्यू काय घ्यायची आपल्याला? तर x घ्यायचं आहे. काय घ्यायचं आहे? तर व्हॅल्यू ऑफ x. आता इथे इनव्हर्स दिलेला आहे का? नाही दिलेला. मग आता ही व्हॅल्यू आपण कशी लिहिता येईल? इम्प्लाइज sin x काय होईल? 3/5. फक्त आपण इनव्हर्स त्या साईडला लिहिलं तर काय होतं? फक्त साइन राहतं. sin x किती आलं? 3/5 झाली पहिली व्हॅल्यू तुमची. आता sin इनव्हर्स ऑफ x तुमच्याकडे आहे. याचा cos x फाइंड आउट करा. काय फाइंड आउट करायचा? cos. काय फॉर्म्युला आहे? cos x 1 मायनस sin स्क्वेअर x. बरोबर. आता इथं ही व्हॅल्यू पुट करा. sin x म्हणजे काय? 3/5 आहे. त्याचा स्क्वेअर दिलेला आहे आपल्याला. म्हणजे या व्हॅल्यूचा आपल्याला काय करायचं आहे? स्क्वेअर करायचा आहे. कसा स्क्वेअर? 1 मायनस sin स्क्वेअर 3 स्क्वेअर 9 5 स्क्वेअर 25 बाय क्रॉस मल्टिप्लाय काय व्हॅल्यू होईल? 25 1 into 25 अगेन 25 minus 9 वजा किती? 16/25 and it is equals to याचं स्क्वेअर किती होईल? 4/5. म्हणजे cos x ची व्हॅल्यू किती आली? 4/5. लक्षात येते? आता पुढचं म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ y कोणती दिलेली आहे? cos इनव्हर्स ऑफ 12/39. cos इनव्हर्स ऑफ 12/30 व्हॅल्यू कोणती घ्यायची आपल्याला? इथं y घ्यायची आहे. म्हणजे y लिहिलं तर काय होईल? cos y 12/30. परत सेम फॉर्म्युला. तर इथं cos दिलेला आहे. sin फाइंड आउट करा. म्हणजे sin y √1 मायनस cos स्क्वेअर y. sin च्या ऐवजी आता काय घ्यायचं? cos स्क्वेअर. आणि परत काय फाइंड आउट करणार आपण? cos स्क्वेअर. म्हणजे याचा स्क्वेअर करा. याची व्हॅल्यू पुट करा. व्हॉट इज द व्हॅल्यूज? 1 मायनस 12 स्क्वेअर. 12 स्क्वेअर किती? 144 आणि 13 स्क्वेअर 169. बरोबर आहे का? 169 अगेन बाय क्रॉस मल्टिप्लाय इथं गुणाकार करा. 169 आणि 169 मायनस 144 किती वजाबाकी? 169 मायनस 144 म्हणजे किती येणार आहे? वजाबाकी करा. 25/169 स्क्वेअर रूट घेतलं तर 5/30. याची व्हॅल्यूज काय आली? cos sin इनव्हर्स ऑफ y 5/13. आणखी हे आपण दोन व्हॅल्यूज फाइंड आउट केल्या. बरोबर. शेवटचं काय सांगितलेलं आहे? तर z म्हणजेच काय? sin इनव्हर्स ऑफ 56/65 किती? z घेतला. इम्प्लाइज केलं तर z किती येणार आहे? sin ऑफ z व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. म्हणजे sin z 56/65 ही व्हॅल्यू आपल्याला प्रूव्ह करायची. म्हणजे LHS RHS आपल्याला काय करायचं? इथं फाइंड आउट करायचं. LHS काय? x प्लस y and which is equals to z. म्हणजे आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे? टू प्रूव्ह x प्लस y equals to z ही व्हॅल्यू आपल्याला प्रूव्ह करायची. पण आता व्हॅल्यू ऑफ x आणि व्हॅल्यू ऑफ y याच्या ऐवजी मी फॉर्म्युला वापरतो. sin ऑफ x प्लस y equals to काय? sin त्याचे LHS घेतो. दोन्हीला काय लिहा? sin लिहिलं तर काय होईल? अगोदर लिहा sin ऑफ x प्लस y equals to sin ऑफ z. ही व्हॅल्यू आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. याच्यामध्ये LHS घ्या. sin ऑफ x प्लस y sin ऑफ दोन्ही साईडला काय लिहिलं आपण? sin लिहिलं. आता sin ऑफ x प्लस y चा फॉर्म्युला म्हणजे sin ऑफ a प्लस b चा फॉर्म्युला sin a cos b प्लस cos a sin b. म्हणजे sin ला प्लस असेल तर प्लस लिहितो, मायनस असेल तर मायनस. पण cos च्या वेळेस ती व्हॅल्यूज कशी होते?
निगेटिव्ह होते, लक्षात ठेवायचं. मग आता व्हॅल्यूज काय, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ए आणि बी चे फक्त आपण एक्स आणि वाय व्हॅल्यूज घेतलेले आहेत. आता व्हॅल्यूज पुट करा. साइन एक्स ची व्हॅल्यू किती आहे, साइन एक्स आपल्याला फाइंड आउट केला आपण, दिलेला आहे 3/5 इनटू cos y किती फाइंड आउट केला आहे, दिलेला आहे cos y ची व्हॅल्यू 12/13 अगेन प्लस cos x व्हॅल्यू काय 4/5 sin y किती आहे, sin y that is 5/13 इथे 5 कॅन्सल करू नका, त्याच्यामुळे तर आम्हाला बेस सेम होणार. किती व्हॅल्यू होईल, 13 into 5 65, 12 into 3 36 plus again 13 into 5 is 65 and 4 into 5 that is 20. म्हणजे इथं बेस सेम झाला, बेस सेम घेतला, याचं ॲडिशन आपण केलं किती होतं 56. म्हणजे ही व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट केली आपण, sin x plus y equals to 56/65. म्हणजे व्हॅल्यू कशाची फाइंड आउट झाली आपली, sin z ची, sin z. म्हणजे आपण प्रूव्ह काय केलं, sin x plus y equals to sin z and this is RHS. दिस इज RHS. अशा पद्धतीने आपल्याला फंडामेंटल आयडेंटिटीचा वापर करून ही व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायची होती. फंडामेंटल आयडेंटिटी आपली कोणती होती, sin स्क्वेअर थीटा प्लस cos स्क्वेअर थीटा इज इक्वल्स टू 1. फक्त व्हॅल्यूज फाइंड आउट करा, एक्सच्या व्हॅल्यूज एक्सच्या, परत वायच्या आणि दिलेली शेवटची व्हॅल्यूज झेड. आणि आलेलं फक्त दोन्हीचं ॲडिशन घेतलं, दोन्ही साईडला साइन दिलं आणि त्याच्यानुसार LHS इज इक्वल्स टू RHS घ्या, वी गेट द रिक्वायर्ड व्हॅल्यूज ऑफ द गिवन फंक्शन. म्हणजे शेवटी तुम्ही काय लिहिला, व्हॅल्यूज ऑफ एक्स, दोन्हीचं साइन कॅन्सल केलं तर x प्लस वाय इक्वल्स टू झेड. म्हणजेच व्हॅल्यूज ऑफ एक्स काय, तर साइन इनवर्स ऑफ 3/5, वाय म्हणजे काय cos इनवर्स ऑफ 12/5 आणि इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65. ही शेवटी तुम्हाला लिहायचं. लक्षात येते एक्झाम्पल्स, महत्त्वाचं एक्झाम्पल आहे, परीक्षेमध्ये विचारलेलं आहे. अशाच पद्धतीचं आणखी दुसरं एक्झाम्पल्स तुम्हाला पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे, ते तुम्ही सॉल्व्ह करायचं आहे. आता हे झालं एक्झाम्पल्स नंबर 3. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे ह्याच्यातलं नंबर 4. काय एक्झाम्पल्स नंबर 4, cos इनवर्स ऑफ 3/5, cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5, cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल्स टू pi/2. आता इथं दोन्ही व्हॅल्यू आपल्याला cos दिलेले आहेत आणि व्हॅल्यूज कोणती प्रूव्ह करायची आपल्याला, pi/2 प्रूव्ह करायचं आहे. म्हणजे ही प्रॉपर्टी आपण वापरली, इथं cos आहे इथं sin आहे, तरच ती व्हॅल्यू आपल्याला कशी लिहिता येईल, pi/2 लिहिता येईल. मग आता कोणता फॉर्म्युला तुम्हाला दुसरा दिलेला आहे त्याचं कन्व्हर्जन तुम्ही करू शकता, साइनचं रूपांतर cos मध्ये. नसेल तर मागच्या वेळेस आपण आयडेंटिटी घेतली, त्या आयडेंटिटीचा वापर करून त्याची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करता येईल. समजा ही व्हॅल्यूज तुम्ही घेतली कोणती, लेट cos इनवर्स ऑफ 3/5, cos इनवर्स ऑफ 3/5 याच साईडला घ्या. cos इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल्स टू काय घेतलं, समजा x, म्हणजे cos x किती झाला 3/5. आपल्याला व्हॅल्यूज कोणती पाहिजे, इथे x आणि इथे x, म्हणजे साइनचा आणि कॉसचा दोन्हीचा अँगल कसा पाहिजे सेम, तरच त्याची व्हॅल्यू आपल्याला काय लिहिता येणार आहे, pi/2 लिहिता येणार आहे. इथे लक्षात. म्हणून आता cos x दिलेला आहे, आता
आता मी sin x मध्ये रूपांतर करणार. म्हणजे sin x चा फॉर्म्युला काय? रूट 1 मायनस cos स्क्वेअर x बरोबर. आताच आपण पाहिलेला आहे. आता cos ची व्हॅल्यू पुट करा. 1 मायनस cos किती दिलेला आहे याचा स्क्वेअर म्हणजे 9/25. ही व्हॅल्यू आताच आपण फाइंड आउट केली होती. फक्त क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं आहे. 25 मायनस 9 मीन्स 16/25 झालं. आणि याचं काय घ्यायचं? रूट घ्या. रूट किती आली व्हॅल्यूज? 4/5. ही व्हॅल्यूज कशीची आली? sin x ची आली. x इज इक्वल्स टू काय घेत आहे? sin इनव्हर्स ऑफ 4/5. इथं व्हॅल्यूज ऑफ x आणि इथं व्हॅल्यूज ऑफ x म्हणजे तुम्हाला cos इनव्हर्स ऑफ 3/5 त्याच्याऐवजी sin इनव्हर्स ऑफ 4/5 पुट करता येईल. दिलेल्या एक्झाम्पल्स मध्ये कशामुळं इथं अँगल दोन्हीचा सेम झाला. अँगल दोन्हीचा कसा झाला? सेम. 4/5 म्हणजे याची व्हॅल्यू जर ऍडिशन आपण केली sin इनव्हर्स x प्लस cos इनव्हर्स x इक्वल्स टू काय येतं? तर π/2 बरोबर. मग आता LHS यालाच लिहा. LHS व्हॅल्यूज काय पुट करायचे आपल्याला? π/2 पुट करायचं. आता पहिली व्हॅल्यूज काय? cos इनव्हर्स ऑफ 3/5 म्हणजे काय? x. पण x ची व्हॅल्यूज किती फाइंड आउट केली आपण? sin इनव्हर्स ऑफ 4/5 फाइंड आउट केली. म्हणजे ही व्हॅल्यूज काय झाली? sin इनव्हर्स ऑफ 4/5 प्लस cos इनव्हर्स ऑफ 4/5. Again the angle is one same means to write this value as π/2. म्हणजे तो फॉर्म्युला तुम्हाला प्रूव्ह करायचा आहे. अगोदर ही व्हॅल्यू ऑफ x ही व्हॅल्यू ऑफ x म्हणजेच तुम्हाला काय लिहायचं आहे? π/2. tan असेल क्वाट असेल तरी सेम, कोसेक असेल सेक जरी असेल तरी व्हॅल्यू ती तुमची कशी येणार आहे? सेम असेल. म्हणजे π/2 तुम्हाला लिहायचं आहे. इथे लक्षामध्ये फक्त काय केलं आपण? रूपांतर. दोन्ही व्हॅल्यूज क्रॉस दिलेल्या होत्या. कोणताही अँगल समजा तुम्ही हा अँगल जरी घेतला इथं cos sin cos दिलेला आहे याचं रूपांतर sin मध्ये केलं तरी व्हॅल्यूज तुमचा अँगल सेमच येणार आणि त्याची व्हॅल्यू तुम्हाला काय घ्यायची? π/2 घ्यायची. LHS इक्वल्स टू आपण काय प्रूव्ह केलं? RHS. इथे लक्षामध्ये हे झालं एक्झाम्पल नंबर 4. आता त्याच्या पुढचं एक्झाम्पल आहे एक्झाम्पल नंबर 5. नेक्स्ट काय? एक्झाम्पल नंबर 5. tan इनव्हर्स 1/2 प्लस tan इनव्हर्स 1/3 and which is equals to π/4. एक्झाम्पल कुठला आहे? एक्झाम्पल नंबर 5. आता इथं आपल्याला दोन व्हॅल्यूज वेगवेगळ्या दिलेल्या आहेत. पहिली व्हॅल्यूज कोणती आहे? 1/2 आहे. दुसरी व्हॅल्यूज किती आहे? 1/3 आहे. म्हणजे sin इनव्हर्स ऑफ x प्लस tan इनव्हर्स ऑफ x प्लस tan इनव्हर्स ऑफ y इक्वल्स टू फॉर्म्युला काय आपला? हा फॉर्म्युला आपल्याला वापरता येईल. tan इनव्हर्स ऑफ x प्लस tan इनव्हर्स ऑफ y काय फॉर्म्युला दिलेला आहे? tan इनव्हर्स x प्लस y बाय 1 मायनस xy. म्हणजे फक्त व्हॅल्यू ऑफ x आणि y तुम्हाला कसे दिलेले आहेत? चेंज दिलेले आहेत. त्याच्यानुसार त्या व्हॅल्यूज आपण काय करा? फाइंड आउट करून घ्या. आता पहिली व्हॅल्यूज कोणती आहे? tan इनव्हर्स x म्हणजे 1/, नसेल तर डायरेक्ट घ्या. इक्वल्स टू आपल्याला काय पुट करायचं आहे? RHS दॅट इज π/4. LHS व्हॅल्यूज काय आता याची? tan इनव्हर्स x प्लस tan इनव्हर्स y. फॉर्म्युला आपला tan इनव्हर्स काय फॉर्म्युला? x प्लस y डिवाइड्स 1 मायनस xy. इथे लक्षात व्हॅल्यूज ऑफ x पुट केली, व्हॅल्यूज ऑफ y पुट केली आपण. 1 मायनस x इंटू y आपण लिहिलेलं आहे. इथे लक्षामध्ये आता फक्त क्रॉस मल्टिप्लाय करा. दोन्हीचं काय व्हॅल्यू लिहिता येईल? tan इनव्हर्स 2 into 3 म्हणजे झालं 6. 3 into 1 3 2 into 1 2
डिवाइड्स 1 मायनस इथं 2 into 3 ह्या 6 व्हॅल्यू लिहिता येईल. आता परत एक वेळेस बेरीज करा. tan inverse of 3 plus 2 that is 5/6 divides परत एक वेळेस इथं क्रॉस मल्टिप्लाय करा म्हणजे काय होईल 6 minus 1 6 minus 1 किती tan inverse of 5/6 divides 6 minus 1 that is 5/6 म्हणजे ही व्हॅल्यू काय झाली सेम झाली 5/6 काय झालं कॅन्सल झालं. उरतंय काय फक्त tan inverse of 1 and what is the value of tan inverse of 1 that is 5/4 म्हणजेच काय आलं तुमचं RHS. आपल्याला RHS काय प्रूव्ह करायचं होतं 5/4. फक्त काय केलं आपण फॉर्म्युला वापरला. फॉर्म्युला काय tan inverse x plus tan inverse y that is tan inverse of x plus y by 1 minus x into y. फक्त क्रॉस मल्टिप्लाय तिरकस गुणाकार करायचा आणि सिंप्लिफाय करायचा आहे to get the required values of a given function. लक्षात येते. आता हे आपण tan inverse एक्झाम्पल घेतलं. समजा दोन्ही व्हॅल्यू तुमच्या सेमच असतील x च्या y च्या ऐवजी x लिहिलं तर tan inverse of x plus tan inverse of x म्हणजे किती होतील 2 tan inverse of x. असं एक्झाम्पल्स आपल्याला पुढचं दिलेलं आहे. काय ते एक्झाम्पल्स नेक्स्ट बघा. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे काय आहे 2 tan inverse 1/3. एक्झाम्पल नंबर 6. 2 tan inverse 1/3 is equals to tan inverse 3/4. tan inverse 3/4. आता हे LHS is equals to RHS तुम्हाला प्रूव्ह करायचा आहे. हा फॉर्म्युला वापरा किंवा हा फॉर्म्युला दोन्हीपैकी एक. तर आता हे दोन्ही मेथड आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू. पहिली व्हॅल्यू मी सॉल्व्ह करून दाखवतो. LHS 2 tan inverse 1/3 दिलेला आहे बरोबर. tan inverse 1/3 किती वेळेस आपल्याला दिलेला आहे 2 वेळेस दिलेला आहे म्हणजे ही व्हॅल्यू आपल्याला कशी मिळता येईल tan inverse 1/3 प्लस tan inverse 1/3 हे लिहिता किती वेळेस दिलेला आहे 2 वेळेस म्हणून आपण लिहिलं tan inverse 1/3 प्लस tan inverse 1/3. आता परत एक वेळेस सेम फॉर्म्युला tan a plus b by 1 minus tan a into tan b. कसं फाइंड आउट केलं फक्त फॉर्म्युला पुट केला मागच्या एक्झाम्पल नुसार. आता काय करायचं क्रॉस मल्टिप्लाय म्हणजे व्हॅल्यू काय होईल tan inverse 3 into 3 9 3 plus 3 divides again 1 minus 3 into 3 is 9. आता परत एक वेळेस काय करा ऍडिशन घ्या अगोदर. किती ऍडिशन tan inverse 3 plus 3 6/9 divides क्रॉस मल्टिप्लाय 9 minus 1/9 किती व्हॅल्यू देता येईल 9 minus 1 किती tan inverse 6/9 divides 9 minus 1 that is 8/9. काय व्हॅल्यूज 8/9. पण आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे tan inverse 3/4 प्रूव्ह करायचं आहे बरोबर. म्हणजे आता ही व्हॅल्यू मी अशा पद्धतीने लिहितो tan inverse 6/9 मल्टिप्लाय करा म्हणजे 9/8 डिवाइड करून जर आपण कसं केलं मल्टिप्लाय लिहित असताना आपण कसं लिहितो तर रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये. आणि त्यावेळेस इथं व्हॅल्यू काय झाली आपली कॅन्सल झाली आणि परत 2 ने कॅन्सल करा 2 जेवणा 2 3 जा आणि 2 4 जा म्हणजे व्हॅल्यूज काय आली tan inverse 3/4 which is RHS. LHS is equals to काय प्रूव्ह केलं आपण by the same formula we can prove these values. पण तुम्ही एक्झाम्पल्स काय करायचे या पद्धतीने हा फॉर्म्युला जरी घेतला तुम्ही
तीच फॉर्म्युला तुम्ही सॉल्व करा, त्याच मेथडनं आन्सर तुमचं सेम आलंच पाहिजे. इथे लक्षात LHS इक्वल्स टू RHS. फक्त आता इथे काय करायचंय, x दिलेला आहे, मल्टिप्लाय करा, डायरेक्ट तुम्हाला व्हॅल्यू दिलेलं आहे, त्यामुळं सोपं जाईल. इथे लक्षात या पद्धतीने x ची किंमत, y ची किंमत, ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन अशा पद्धतीने चारही प्रोसिजर तुम्हाला इथं वापरायचे आहे. आता दुसऱ्या मेथडनं तुम्ही सॉल्व करायचं. ठीक आहे. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे त्याच्यातलं एक्झाम्पल नंबर 7. हे झालं 6. काय एक्झाम्पल नंबर 7? tan inverse cos theta plus sin theta divides cos theta minus sin theta is equals to pi by 4 plus theta, and theta belongs to minus pi by 4 comma plus pi by 4. ही व्हॅल्यू आपल्याला प्रूव्ह करायची. दिलेली व्हॅल्यूज काय, त्याच्यावर LHS इक्वल्स टू RHS, पण व्हॅल्यू येणारा थीटा तुमचा कसा असणार आहे, मायनस पाय बाय 4 टू प्लस पाय बाय 4 असणार आहे. इथे लक्षात. आता याचं LHS आपल्याला फाइंड आउट करायचं. काय LHS लिहिता येईल, काय दिलेलं LHS, tan inverse of cos theta plus sin theta divides cos theta minus sin theta is equals to. आता या व्हॅल्यूज मध्ये फक्त एक व्हॅल्यू तुम्हाला फाइंड आउट करायची, कोणती, डिवाइड. दोन्ही ठिकाणी तुम्हाला काय दिलेलं आहे, cos दिलेलं आहे. मग काय करायचं, दोन्हीला काय करा, cos न डिवाइड करा, तर व्हॅल्यूज काय होईल, पुढे बघा लक्षात येईल. tan इनवर्स ऑफ cos ने डिवाइड करायचं आहे, म्हणजे cos थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा, अगेन cos थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा. काय केलं आपण, प्रत्येक व्हॅल्यूला cos ने डिवाइड केलं. हा फॉर्म्युला तुम्ही तुमच्या पहिल्या टॉपिक मध्ये फिजिक्सच्या रोटेशनल मोशन मध्ये पाहिलेला आहे, अँगल ऑफ बँकिंग मध्ये, बरोबर. इथं तुम्ही cos नच डिवाइड केलेला आहे. इथे लक्षात. आता इथं cos आणि cos कॅन्सल होतंय, काय, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस sin बाय cos म्हणजे काय लिहितो आपण, tan. sin बाय cos म्हणजे tan लिहिला, आणि 1 मायनस परत एक वेळेस tan. आता इथं आपल्याला फॉर्म्युला प्रूव्ह करायचा आहे, काय, tan a प्लस b चा फॉर्म्युला काय, तर tan a प्लस tan b डिवाइड्स 1 मायनस tan a इंटू tan b. या फॉर्म मध्ये आपल्याला ही व्हॅल्यू घ्यायची. कशी लिहिता येईल बघा, tan इनवर्स ऑफ 1 च्या ऐवजी आपल्याला काय लिहिता येईल, पाय बाय 4 लिहिता येईल, प्लस tan थीटा लिहिलं, आणि डिवाइड्स 1 मायनस tan पाय बाय 4 इंटू tan थीटा. म्हणजे इथं काय केलं आपण, 1 न मल्टिप्लाय केलं, त्यानंतर फॉर्म्युला इथे 1 असतो, लक्षात ठेवायचं. ही व्हॅल्यू कशी झाली, इथं प्लस आहे, म्हणजे tan a प्लस b चा फॉर्म्युला, बरोबर. tan इनवर्स ऑफ ही व्हॅल्यू काय झाली, tan a प्लस b. a म्हणजे काय, पाय बाय 4, b म्हणजे काय, तर थीटा, पाय बाय 4 प्लस थीटा, बरोबर, पाय बाय 4 प्लस थीटा. आणि tan इनवर्स ऑफ tan म्हणजे काय, tan इनवर्स ऑफ tan म्हणजे फक्त आपण काय लिहितो, थीटा, आणि इथे इक्वल्स टू काय आलं, RHS. त्या फॉर्म्युला tan इनवर्स ऑफ tan x म्हणजे काय लिहिलं आपण, x म्हणजे काय दिलेलं आपल्याला, पाय बाय 4 प्लस थीटा, आणि इथे इक्वल्स टू RHS. अशा पद्धतीने ही व्हॅल्यू आपल्याला
फाइंड आउट करायची होती. इथे लक्षामध्ये एक्झाम्पल्स नंबर क्वेश्चन नंबर 3 मधलं 7 एक्झाम्पल झालं आणि त्याच्यातलं आता एक शेवटचं एक्झाम्पल्स राहिलेलं आहे. त्यानंतर हा टॉपिक आपला संपला. कोणतं एक्झाम्पल्स आहे ते बघा. लास्ट एक्झाम्पल आहे क्वेश्चन नंबर 3, त्याच्यातलं शेवटचं एक्झाम्पल. काय एक्झाम्पल? tan inverse of root 1 minus cos theta by 1 plus cos theta is equals to theta by 2. Theta is belongs to minus pi to pi. आता इथे तुम्हाला दोन फॉर्म्युले माहिती आहेत. कोणचा? sin square theta is equals to 1 plus cos 2 theta by 2 लिहू आपण by 2. पण इथं व्हॅल्यू काय दिली आपल्याला? 1 minus cos आहे, 1 plus cos आहे. sin च्या वेळेस काय येतं? मायनस येतं. जर 2 या साइडला लिहिलं तर आपण काय होईल? 2 sin square theta is equals to 1 minus cos theta. पण इथं आपल्याला अँगल किती दिलेला आहे? थीटा दिलेला आहे, बरोबर. 2 ने डिवाइड केलं तर ही व्हॅल्यू 2 आणि 2 कॅन्सल होईल. म्हणजे 2 sin square theta by 2 is equals to 1 minus cos theta. हा फॉर्म्युला तुम्हाला लिहिता येईल. दुसरा 1 plus cos theta असेल तर रिवर्स sin च्या ऐवजी फक्त काय लिहायचं आहे? cos लिहायचं आहे. आपल्याला इक्वल्स टू काय प्रूव्ह करायचं आहे? थीटा बाय 2 प्रूव्ह करायचं आहे. मग दिलेलं आहे काय? LHS आपलं लास्ट LHS tan inverse ऑफ फर्स्ट व्हॅल्यू कोणती आहे? 1 minus cos theta किती आहे? 1 minus cos theta means 2 sin square theta by 2 आणि प्लस म्हटल्यानंतर 2 cos square theta by 2. इथं 2 आणि 2 कॅन्सल करता येईल आपल्याला. इक्वल्स टू tan inverse of root sin by cos म्हणजे tan square. काय निघाला? sin by cos म्हणजे काय देता येतं आपल्याला? tan आणि स्क्वेअर दिलाय, रूट दिलाय, कॅन्सल करा म्हणजे काय होतं? tan inverse of tan theta by. इथं फक्त आपण रूट आणि स्क्वेअर कॅन्सल केला. उरलं tan inverse of tan. Again this formula only to write the value of theta and value of theta means theta by 2 and which is equals to RHS. अशा पद्धतीचं हे आपलं शेवटचं एक्झाम्पल्स होतं क्वेश्चन नंबर 3 आणि या चॅप्टर्स मधलं पण शेवटचं एक्झाम्पल्स आपण सॉल्व केलेलं आहे. तुम्हाला अभ्यास करायचा असेल तर पहिल्यापासून जेवढे आपले व्हिडिओ झालेले आहेत तेवढे सुरुवातीपासून बघितला तर तुम्हाला हे पुढचं समजणार आहे. इथे लक्षामध्ये अशा पद्धतीने आपला हा टॉपिक नंबर 3 पूर्ण संपलेला आहे. लक्षात येते आणि जास्तीत जास्त मुलांकडे आपला हा टॉपिक म्हणजे याची व्हिडिओ तुम्ही शेअर करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत पोहोचवा. थँक्यू.